الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کے فضل، اس کی عطا کردہ عنایت اور اس کی مہربانی سے میں نے قرآن مجید برہان رشید کا ایک جملہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں میرا رب میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. جس جملے کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بہت سارے لوگ اس جملے کی تلاوت سے سمجھ گئے اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن مزید وضاحت کے لیے میں آپ احباب کے گوش گزار کر دوں. جملہ میں نے تلاوت کیا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. حضرات محترم، یہ رشتہ اللہ کریم نے خود بیان فرمایا.
یہ جو مومن کا آپس میں بھائی بھائی ہونا ہے، اس رشتے کو کس نے بیان کیا؟ اللہ کریم نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی وضاحت میں مومن کو بھائی بھائی بتایا بھی اور بنایا بھی۔ ایک ہوتا ہے بتانا اور ایک ہوتا ہے عملی طور پر بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مومنوں کو یہ بتایا کہ تم ایک دوسرے کو کیا ہو؟ بھائی ہو، وہاں ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب ایک کا ہاتھ دوسرے میں دے کر کہا کہ یہ تیرا بھائی ہے۔ یہ وضاحت کرتے کرتے تو سارا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ بہرحال میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ رشتہ جو مومن کا آپس میں اخوت کا رشتہ ہے، مسلمان کا آپس میں بھائی چارے کا یہ جو رشتہ ہے، اس رشتے کی مہر اللہ نے بھی لگائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگائی۔ اس لیے سارے رشتے مقدس ہیں، سارے رشتے معظم ہیں، لیکن اس رشتے کا ہم پلہ کوئی رشتہ بھی، بات سمجھ آ رہی؟ اس رشتے جیسا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہاں اپنے خون کے رشتوں کو نہیں پہچان پا رہے، وہاں اخوت اور بھائی چارے کے رشتے کو کیسے پہچانیں گے؟ بھائی ظاہری بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بھائی نے بہن کا دامن چھوڑ دیا، عرصہ ہو گیا، بہن کا نام آ جائے تو محفل سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ جب ہم نے ان حقیقی رشتوں کو نہیں سمجھا، ان کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ پائے، وہاں اخوت کا رشتہ تو ظاہری بات ہے معنی ہی کوئی نہیں رکھتا، اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک موقع پر ارشاد فرمایا، قطع تعلقی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے کسی کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تعلقات دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں۔ آپ کے خونی رشتوں کے تعلقات ختم ہو گئے تب بھی رسول اللہ نے فرمایا اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور اگر آپ کے اخوت کے رشتوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ختم ہو گئے تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تعلق ہمارے ساتھ یہ دونوں رشتوں میں، خونی رشتے اور اخوت کے رشتے۔ خونی رشتوں کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ یہ خونی رشتے قرآن پاک نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ کریم اپنے عدل کا ترازو لگائے گا، یوم یفر المرء، اس دن انسان بھاگے گا، من اخیہ، اپنے بھائی سے، اپنے سگے بھائی سے انسان کیا ہو جائے گا؟ بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے یہ نیکی نہ مانگ لے، جزاک اللہ خیرن، کہیں مجھ سے یہ نیکی کا تقاضا نہ کر لے۔ یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں میں، 30واں پارہ ہے، اس کے اندر ہے یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن وہ عدل والا ترازو
रब कुदूस कायम फरमाएगा, सगा भाई सगे भाई को देखकर दौड़ लगा देगा। वो उसका सामना नहीं करेगा, उसकी बात नहीं सुनेगा, बल्कि भाग जाएगा। ये सिर्फ भाई तक महदूद नहीं रहा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही। भाइयों के जितने मर्जी इख्तिलाफात हों, माँ बाप की कोशिश यही होती है दोनों इकट्ठे रहें। ऐसा है कि नहीं है? आपने इस माशरे में देखा है कि भाई अगर आपस में लड़ रहे हों तो माँ बाप कहते हैं ना लड़ो, सुलह कर लो। वो अलग बात के बेचारे जब बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाते हैं तो उनकी भी कोई बात नहीं मानता, और एक ही सहन के अंदर 4-5 दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं, ए मेरी है, ए तेरी है, ए। समझ आ गई? तो माँ बाप की बात ना मानना अलग मसला है, लेकिन उनकी ख्वाहिश क्या होती है? ये इकट्ठे रहें। किसी वजह से अगर अलहदा हो भी गए, वो जब तक जिंदा रहते हैं उनकी ख्वाहिश यही होती है कि काश ये मेरी जिंदगी में दोबारा इकट्ठे हो जाएं। वो माँ बाप भी कुरान बताता है व उम्मिही व अबीही, व उम्मिही, उस दिन बंदे को देखकर उसकी माँ भी दौड़ लगा देगी, व अबीही, और उस दिन उसका बाप भी। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ? ये कौन से रिश्ते बयान कर रहा हूं मैं? खूनी रिश्ते। कौन से रिश्ते बयान हो रहे हैं? ये खूनी रिश्तों का हाल है क़यामत वाले दिन। अल्लाह खुद बताता है कि बंदे को देख के पहले बताया भाई भाग जाएगा, भाई, फिर फरमाया सिर्फ भाई तक महदूद नहीं, व उम्मिही व अबीही, माँ भी भाग जाएगी देख कर के वो आ रहे किथे, नेकी ना मांग लवे। प्यो भी दौड़ ला देगा कि बेटा आ रहे किथे, नेकी ना मांग लवे। ते फिर की होएगा? व साहिबते ही व बनी ही। भाई हो गए, माँ प्यो हो गया, 2 रिश्ते होर बच्चे सी। एक रिश्ता है जड़ा खूनी, वो है औलाद दा। वो रिश्ता केड़ा है? औलाद दा। लेकिन एदे तो पहले कुरान पाक दी तरतीब तो कुर्बान जावा, कुरान फरमांदा है वसाहिबते ही। औलाद तो पहले कुरान ने दोस्त नू रखा है। औलाद तो ये तरतीब चेक करिएगा, वसाहिबते ही, बंदे का दोस्त, वो दोस्त जिसको बाजार से दुकान से कोई सौदा लेने भी जाना होता था तो पहले दोस्त को बुलाता था, फिर सौदा लेने जाता था। उसे कहीं खाने पे जाना होता तो पहले अपने दोस्त को साथ लेता, फिर जाता था। वो जो कोई काम करना चाहता तो पहले अपने दोस्त को साथ मिलाता, फिर कोई काम करता था। आज वो भी, ये क्यों पहले बयान हुआ? इसकी एक वजह है। आपने ज़िंदगी में देखा होगा, इंसान अपने रिश्तेदारों को बाज़ औक़ात वो मकाम नहीं देता जो अपने दोस्त को देता है। अपने सगे बहन भाइयों को भी वो मकाम और वो इज़्ज़त नहीं देता जो अपने दोस्त को देता है। कुरान ने इसलिए औलाद से पहले दोस्त को रखा था कि तुम जिसको अहमियत दे रहे हो उसका हाल भी देख लो। औलाद की मजबूरी है कब्र तक जाना। बंदा फौत हो जाए, औलाद की मजबूरी है कब्र तक जाना। अगर मजबूरी ना होती तो शायद ये भी ना जाते। लेकिन दोस्त जो सारी जिंदगी साथ रहा, हर दुख सुख में उसके साथ रहा, आज जब ये मरेगा वो कहेगा जनाब मेरे को तो जनाजा पढ़ने का टाइम ही कोई नहीं, मैं तो फलानी जगह गया होया। ऐसा होता है। ऐसे दोस्तों को भी हमने देखा है, बड़ी मुश्किल से जनाजे पे पहुंचे, सलाम फिरा और दौड़ लगा दी। तो ये सब दुनिया में हम देख रहे हैं ना। अल्लाह ने क़यामत वाले दिन का भी बताया, वसाहिबते ही,
ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਸ ਪੈਣਗੇ। व बनीही, उसकी औलाद बची थी, औलाद भी माँ प्यो ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ दौड़ ला देगी। ये है खूनी रिश्ते, ये असलियत है किसकी भला? बोलिएगा ज़रा, बोलिएगा। ये खूनी रिश्तों की असलियत है। अब आइए अखुवत वाला रिश्ता जिसे अल्लाह ने बयान फरमाया, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उसके बारे में कुरान हमें बताता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन, उस दिन कुछ दोस्त ऐसे होंगे, बादुहुम लिबादिन अदुव, एक दूसरे के दुश्मन होंगे। इधर दोस्ती थी, उधर हाँ दुश्मनी कैसे होगी? एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, या अल्लाह मैं तो गुनाह नहीं करना चाहता था, दोस्त मुझे खींच के ले गया था। वो कहेगा मालिक मैं तो कोई नहीं सी पीनी शराब, दोस्त ने मुझे ज़बरदस्ती पिलाई है। तो ये जो दोस्तियाँ हैं ये क़यामत वाले दिन क्या हो जाएंगी? इल्लल मुत्तकून। एक रिश्ता है जो दुनिया में भी कायम था, आखिरत में भी कायम रहेगा। वो क्या रिश्ता है? वो है अखुव्वत का रिश्ता। कौन सा रिश्ता है? अखुव्वत का रिश्ता। मुसलमान यहाँ भी भाई था, मुसलमान वहाँ भी भाई होगा। मुसलमान यहाँ भी एक दूसरे का भाई था और मुसलमान वहाँ भी एक दूसरे का क्या रहेगा? एक और हदीस पाक मेरे ज़हन में आई है, सुभान अल्लाह फरमाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी। सुभान अल्लाह कह सकते थे आप, आपकी मर्ज़ी है, आपने हज़म कर लिया, कोई मसला नहीं है। क्या होगा उस दिन? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु नसबिन यनक़तिउ, कुल्लु नसबिन व सबबिन, हर नसब और हर सबब। सबब का माना ज़रिया, सबब का क्या माना है? किसी भी रिश्ते, किसी भी ज़रिए से कोई भी रिश्ता आपका बना है, किसी भी नसब से आपका ताल्लुक़ है, कुल्लु नसबिन व सबबिन। जब क़यामत कायम होगी ना, हर नसब ख़त्म हो जाएगा। औलाद का माँ बाप के साथ जो रिश्ता है वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। बहन भाइयों का जो आपस में एक रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। और दोस्ती यारी के जो रिश्ते हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। कुल्लु नसबिन व सबबिन, हर रिश्ता और हर ज़रिया रिश्ते को बनाने वाला क़यामत वाले दिन ख़त्म हो जाएगा। इल्ला सबबी व नसबी, सिवाय एक रिश्ते के। एक ते मेरी नस्बी रिश्ते ख़त्म नहीं होंगे क़यामत वाले दिन, सुभान अल्लाह। एक तो मेरे नसब के रिश्ते ख़त्म नहीं होंगे और दूसरा मेरे सबब के रिश्ते भी ख़त्म नहीं होंगे। नहीं समझ आई आपको? सबब के रिश्ते क्या है? एक बंदा मुसलमान हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के, दूसरे ने भी यही ज़रिया इख्तियार कर लिया। दोनों दोस्त थे, एक मुसलमान था, एक किसी और मसलक से मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। उसने उसको दावत दी, यार इस्लाम कबूल कर ले। उसने दावत को कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया। अब इन दोनों की ये जो रिश्ता है ये किसका है? सबब का। और सबब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस सबब से एक दूसरे के रिश्तेदार लगे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन मेरा नसब भी नहीं टूटेगा तो मेरा सबब भी नहीं टूटेगा। मेरा नसब भी नहीं टूटेगा तो मेरा सबब भी। हज़रात मोहतरम, ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? इसकी कोई वजह तो होगी।
جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، ایک بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، اس کا اسلام میں کیا تقاضا ہے، یہ بتانا ہے میں نے آپ کو۔ اور فلسطین کے تناظر میں یہ ذہن میں رکھنا آپ، میں نے کس تناظر میں بات کرنی ہے آپ سے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو مصیبت میں دیکھ کر آنکھ پھیر لی، چپ کر کے بیٹھ گیا، آنکھ پھیر لی اور چپ کر کے بیٹھ گیا، قریب ہے میرا رب بھی اس سے آنکھ پھیر کر خاموش ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ قریب ہے کہ میرا رب بھی اس سے آنکھ پھیر دے اور اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ جس مصیبت میں وہ بندہ مبتلا تھا، جس حال میں اسے دیکھا گیا، اس کی مدد نہ کی گئی، قریب ہے اللہ ان قریب اسے بھی اسی مصیبت میں گرفتار کرے گا اور اسے دکھائے گا، یہ کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات، اگر دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ تو شعر میں سنا رہا ہوں نا آپ کو، اللہ کریم خود فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتا، صرف وہی بولتا ہے جو میں کہتا ہوں، صرف وہی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، محبوب اپنی امت کو بتاؤ اگر کسی مسلمان کو مصیبت میں دیکھ کر تم نے راہ فرار اختیار کی، خاموش ہو کر بیٹھ گئے، قریب ہے قریب اللہ تمہیں بھی اسی مصیبت سے دو چار کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو عبادات وغیرہ ہم کر رہے ہیں، میں کچھ عرصے سے ڈر رہا ہوں، میں آپ کو سچی اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں کچھ عرصے سے ڈر رہا ہوں۔ پہلے کچھ تھا کہ نہیں کچھ کریں گے، جب سے میں نے یہ دیکھا ہے نا 80 دن ہو گئے، غزہ کے بچوں کو ایک دانہ نہیں ملا، ایک پانی کا قطرہ نہیں ملا۔ یہ سب ہوتے ہوئے مسلمانوں نے ان غزہ کے بچوں کے سب سے بڑے دشمن کو گھر بلا کر اپنی عزت اور اپنی دولت سارا کچھ اس کے قدموں میں رکھ کر اس کے اوپر خوشیاں منائیں اور شادیاں بجائے۔ اس دن سے میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب ان قریب آنے والا ہے۔ وہ کسی ایک بندے نے کہا تھا کہ یہ لوگ امیر اتنے ہیں، توجہ ہے آپ کی، یہ لوگ امیر، یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی ہم غریب ہیں تو کیا کریں، یہ غریبی ہے تو پھر اللہ کسی کو امیر، اگر یہ غریبی ہے تو پھر اللہ کسی کو امیر نہ کرے۔ امیر اتنے ہیں کہ 400 ارب کا جہاز ٹرمپ کو تحفے میں دیتے ہیں، اور غریب اتنے ہیں کہ غزہ کے بچوں کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب غیرت انسان کے اندر سے ختم ہو جائے، اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے، شرم جو ہے، انسان کے اندر دوسرے کا جو احساس ہے، یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک
शोबा है। और एक और मकाम पे फरमाया इज़ा फातकल हयाओ फफ़अल मा शिता, जब हया ख़त्म हो जाए तो फिर जो मर्ज़ी करो। जब हया ख़त्म हो जाए तो फिर जो मर्ज़ी करो, वो तुम्हें ऐब नहीं लगेगा, वो तुम्हें ऐब नहीं लगेगा, वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा, बल्कि शैतान उस अमल को सजा संवार के तुम्हारे सामने पेश करेगा। वाह क्या बात है। शैतान क्या कहेगा? वाह क्या बात है, ये काम ये तो बड़ा सोहना काम है, होर कर जनाब, होर कर इस काम नू। आखिर क्या होगा? जब अल्लाह की पकड़ आएगी, शैतान साइड पे हो जाएगा, बंदा मारा जाएगा। जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो शैतान साइड पे हो जाएगा। और यही हुआ था बदर पे। अबू जहल, उतबा, शैबा, इन सारों को शैतान वरगला के लाया। और जब उनको पैगाम मिल गया कि हमारा काफिला बखैर व आफियत मक्का पहुंचने वाला है, तुम वापस आ जाओ, उस वक़्त शैतान आ गया। उन्होंने ना, वाह क्या बात है जनाब, तुहाडी तुसी वापस चले जाओगे, ये अज रोके कल फिर तुहाडा रस्ता रोकणगे, परसों फिर रोकणगे, अज तुहाडे कोल ताकत है, तुहाडे कोल लश्कर है, सारा तैयार हो के तुसी आ गए, अगे चलो, अज तुहाडे उत्ते कोई भी गालिब नहीं आ सकता। फिर की होया, जदों सफ़ां बणियां, उन्हें देखिया फरिश्ते आ रहे ने, उन्हें की वेख्या, दौड़ लाती। वो पिछू काफिर बुलांदे रहे, भाई साहब तुसी सानू इत्थे लैके आए हो, तुसी सानू क्या तुसी जित जाओगे, तुसी इन्ने हो ते तुसी आप नस रहे हो। सब तो पहले उन्हें आख्या इन्नी अरा माला तरौन, जेड़ी चीज़ मैं वेख रहा हूँ तुहानू नज़र नहीं आती। भाई जो मैं देख रहा हूँ वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। फिर मैं तो डरता हूँ अल्लाह के अज़ाब से। ये जो फरिश्ते उतर के आ रहे हैं, मैं तो डर गया हूँ भैया इनको देखकर। हुण तुसी खड़े रहो। तो बदर में काफिरों को किसने मरवाया? बोलो बोलो, शैतान ने। अगर आज उम्मत मुसलमान ज़रूर जलील हो रही है, रुसवा हो रही है, तो उसको भी कौन थपकियां लगा रहा है? शैतान थपकियां लगा रहा है कि क्या बात है तुम्हारा, ओए होए होए ये और करो। और फिर जिसकी खिदमत की उसने सिला क्या दिया? भाई ज़ाहिरी बात है, अगर इंसान कुत्ते को भी पानी पिलाए तो वो भी आपके कदमों में लेटता है, ऐसा है कि नहीं है? भाई एक कुत्ते को प्यास लगी हुई है, बंदा उसको क्या कर दे? पानी पिला दे। वो खूनखार कुत्ता, वो जानवर जिसको दुनिया का जलील तरीन जानवर शुमार किया जाता है, आप उसको भी पानी पिला दें तो वो भी आपके पाँव चूमता है। और जिसके लिए आपने दौलत की तिजोरियां खोल दी, वो घर जाके कहता है ये बेवकूफ़ है। ये क्या है? बेवकूफ़ है। मैं क्या सुभान अल्लाह, तू बिल्कुल सही कीता है, होर कर ना दी, शायद कि इनको अकल आ जाए, आनी कोई नहीं है, लेकिन मुमकिन है अल्लाह किसी भी वक्त हिदायत देने पे कादिर है। हमें अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि मुमकिन है अल्लाह करीम किसी भी वक्त इनकी आंख को खोल दे और ये फिर इस्लाम को समझें और मुसलमानों को समझें और उसके मुसलमानों का साथ दें। हम अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद नहीं है, लेकिन इनका किरदार ये बताता है ये बंदे इस काबिल नहीं है। हज़रात मोहतरम, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, 6 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट में मैंने ख़त्म करना है। रसूल करीम, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि हम जो इबादत कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो इबादतें हो रही हैं, मिसाल के तौर पर कोई खर्च कर रहा है, अभी ईद आने वाली है, देखिएगा लोग कहेंगे जनाब मैं 10 लाख दा लिता है, कोई कहेगा मैं 50 लाख दा लिता है, कोई कहेगा मैं करोड़ रुपए दियाँ कुर्बानियाँ कीतियाँ ने, नमाज़ां पढ़ियाँ ने, कोई हज ते जा रहा है, कोई उमरियाँ ते जा रहा है। ज़रा पता करिए नबी पाक कोलों कि साढ़े हज उमरे नमाज़ां ज़कातां कबूल भी होनियां ने ऐसा सिचुएशन है कि नहीं? कर लिए पता? अल्लाह करीम दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में एक आबिद था। बनी, ये आपने उम्मत को बताया, बनी इसराइल में एक आबिद था और उसकी उम्र थी 850 साल।
کتنے؟ 850 سال اس کا معمول کیا تھا؟ دن رات قیام میں رہتا اور روزے سے رہتا، دن اور رات قیام میں، اس کے نوافل جاری ہیں، اس کی عبادت جاری ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، 2 بچے تھے، انہوں نے ایک مرغے کو پکڑا ہوا تھا اور اس کے پر جو ہیں اس کو نوچ رہے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کے پروں کو وہ عابد دیکھ رہا تھا، بجائے اس مرغے کو چھڑانے کے، ان بچوں کو سمجھانے کے، وہ اٹھے، انہیں کیا 2 رکعت نماز نفل پڑھ۔ اللہ اکبر! جب اس نے نفلوں کی نیت کی اور مرغے پر ہوتا ظلم دیکھنے کے باوجود بھی اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، پھٹ جا اور اس کو اپنے اندر لے جا۔ زمین کو حکم دیا کہ تو پھٹ جا اور اسے اپنے۔ حضرات محترم، میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک مرغے پہ ظلم ہو، کس پہ؟ جانور پہ ظلم ہو، بولو تو صحیح، ایک جانور پہ ظلم ہو اور 850 سال کی عبادت کا لحاظ نہ کیا جائے، نمازوں روزوں کا لحاظ نہ کیا جائے، اسے معافی نہ ملے، اور یہاں مرغا نہیں، یہاں مرغا انسان بھی نہیں، انسان بھی وہ جو اعلیٰ درجے کا ہے، اس کا نام ہے مسلمان۔ انسان بھی وہ جو، آپ کو پتہ ہے نا، انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا انسان کون ہے؟ مسلمان۔ اور اس کے بچے بھوک سے مر جائیں، کس سے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوا؟ 80 دن سے جن کو کچھ نہ ملا ہو، کتنی مائیں ہیں جو بیچاری رو رو کے مر گئیں، کتنے باپ ہیں جو بیچارے رو رو کے مر گئے، اور کتنے بچے ہیں جو کھانا 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 کرتے کرتے دنیا سے چلے جائے، اور یہ بے حس مسلمانوں کے 57 ممالک، ان کے حکمران اور ان کی عوام سوتی رہ گئی۔ آپ دیکھیے گا ہماری نمازیں اور ہمارے روزے کس حیثیت میں ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نا جی، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، شرط ہے کہ ہم کرنا چاہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اسی دلوں کرنا ہی، اسی سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ساڈا کی وہ گل پچھلے جمعے تانوں سنائی سی، میں ایک بندہ سی کشتی دے وچ نا سوراخ کر رہا سی، اتلی منزل اللہ آیا تھلے، انہیں دیکھیا کہ سوراخ، تے انہیں کہا کی کردا پیا؟ کہندا سوراخ، وہ کہندا چل کری جا سانو۔ پھر ایک ہو رہا ہے، انہیں کہا کی کر رہے ہیں؟ کہندا سوراخ، کہندا کری جا۔ پھر ایک ہو رہا ہے، انہیں کہا کی کر رہے ہیں؟ کہندا سوراخ، کہندا کری جا۔ انہوں نے اے سی بھی اس کشتی دے مالک اسی تے ہاں نہیں، اے ساڈے نہ پیو دیے نہ دادے دیے نہ ساڈے کسے، لیکن جدوں ڈوبی پھر سارے انہوں پتہ لگیا کہ کاش اس وقت اس کو روک لیتے، کشتی ہماری نہیں تھی تو جان تو ہماری تھی۔ ہم بھی یہی سارا کچھ کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا کیا، لیکن جس دن یہ کشتی ڈوبی اس دن سب کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا کیا تھا۔ اللہ کریم ان مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ کریم ان مظلوموں کو آزادی عطا فرمائے، اللہ کریم ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، اللہ کریم بے حس بے غیرت مسلمانوں کی غیرت کو جگائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔